بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پھر دوستو، بھائیوں اور بہنوں، آج کا عمل ایسا عمل ہے جو نفرت کو محبت میں تبدیل کر دے گا۔ آپ کے اپنے، آپ کے عزیز جو آپ سے روٹھ چکے ہیں، دلوں میں نفرتیں پیدا ہو چکی ہیں، عداوتیں پیدا ہو چکی ہیں، غلط فہمیاں پیدا ہو چکی ہیں اور ناراضگی بہت زیادہ طول پکڑ چکی ہے، تو اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ ناراضگی محبت میں تبدیل ہو جائے گی، ساری نفرتیں ختم ہو جائیں گی اور نفرتوں میں محبت کی خوشبو آئے گی۔ اللہ تعالیٰ زندگی میں آسانیاں پیدا کر دے گا اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت آپ کو معاشرے میں، خاندان میں، گھر میں، پوری فیملی میں اتنی عزت عطا فرمائے گا کہ آپ اس عزت کو دیکھ کر خود حیران رہ جائیں گے۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، یہ عمل، یہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کے دو ناموں کا وظیفہ ہے۔ جب آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھیں گے تو اس کی تاثیر آپ خود محسوس کریں گے، اور جیسے جیسے آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھتے جائیں گے، اللہ تعالیٰ دلوں میں محبت پیدا کرتا جائے گا، نفرت ختم ہوتی جائے گی، اور ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ نفرت مکمل طور پر محبت میں تبدیل ہو جائے گی، اور پھر ایسی محبت ہوگی جو بالکل خالص اور بالکل سچی محبت ہوگی۔ پھر معاشرے میں ایسی عزت ملے گی کہ عزت کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت آپ کو شہرت بھی عطا فرمائے گا۔ چینل پر نئے آنے والے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بروقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، جیسا کہ میں نے آپ کو بتلایا کہ یہ عمل، یہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کے دو ناموں کا وظیفہ ہے۔ ان دونوں ناموں کی پہلے فضیلت سن لیں، تبھی آپ کو ان ناموں کا یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھنے میں مزہ آئے گا اور آپ کا یقین اور زیادہ پختہ ہو جائے گا۔ پھر دوستو، بھائیوں اور بہنوں، ان دو ناموں میں جو پہلا نام ہے وہ نام ہے یا ودود۔ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے یا ودود ایک ایسا ببرکت نام ہے جو محبت، رحمت اور قربت کی علامت ہے۔ ودود کا مطلب ہے بے حد محبت کرنے والا، اور اللہ تعالیٰ کی محبت ہر چیز سے بڑھ کر ہے۔ یہ نام پڑھنے سے اللہ کی خاص رحمت اور مہربانی حاصل ہوتی ہے۔ میرے دوستو، بھائیوں اور بہنوں، جو شخص دل کی سختی، نفرت یا رشتوں میں دوری محسوس کرے، اس کے لیے یا ودود کا ورد انتہائی مؤثر ہے۔ یہ ذکر دلوں میں محبت پیدا کرتا ہے، میاں بیوی کے تعلقات میں مضبوطی لاتا ہے اور خاندان میں اتفاق اور ہم آہنگی پیدا کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص رزق، برکت یا کسی خاص مقصد کے لیے دعا کر رہا ہو تو یا ودود کے ذکر سے اس کی دعائیں جلد قبول ہونے لگتی ہیں۔ میرے دوستو، بھائیوں اور بہنوں، یہ اسم مبارک زندگی کے ہر شعبے میں سکون اور خیر و برکت لاتا ہے۔ مشکلات کے حل اور پریشانیوں سے نجات کے لیے یہ ذکر بہت ہی مجرب ہے۔ اگر کوئی شخص اخلاص کے ساتھ اللہ رب العزت سے محبت اور قربت چاہتا ہے تو یا ودود کا ورد اس کی روحانی ترقی میں بے حد مددگار ثابت ہوگا۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، یہ نام اتنا ببرکت ہے، اور اس نام کے ساتھ جو دوسرا نام ہے وہ نام ہے یا عزیزو۔ میرے دوستو، بھائیوں اور بہنوں، اللہ رب العزت کے صفاتی ناموں میں سے ایک اور بڑا ہی پیارا اور عظمت والا نام ہے، اور وہ نام ہے یا عزیزو۔ جو چاہتا ہے کہ اسے معاشرے میں بے پناہ عزت ملے تو وہ یا عزیزو کا ورد کرے۔ عزیز کا مطلب ہے نہایت غالب، زبردست اور باعزت۔ اللہ تعالیٰ کی عزت اور غلبہ ہر چیز پر حاوی ہے، اور جو بندہ اس نام کو اخلاص سے پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بھی عزت اور طاقت عطا فرماتا ہے۔ جو شخص لوگوں میں باعزت مقام چاہتا ہو، ذلت اور رسوائی سے بچنا چاہتا ہو یا کسی مشکل میں ہو، اس کے لیے یا عزیزو کا ورد بہت مفید ہے۔ میرے دوستو، بھائیوں، بہنوں، عزیزو، یہ نام پڑھنے سے دشمنوں پر غلبہ حاصل ہوتا ہے، مخالفین کی چالیں ناکام ہوتی ہیں اور عزت و وقار میں اضافہ ہوتا ہے۔ کاروبار، نوکری اور زندگی کے دیگر معاملات میں کامیابی کے لیے بھی یہ اسم مبارک نہایت کارآمد ہے۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، یہ تھی اللہ رب العزت کے ان دو ناموں کی تھوڑی سی فضیلت جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ اب اس کے عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن عمل بتانے سے پہلے میری آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے جو میں اپنی ہر ویڈیو میں کرتا ہوں، اور وہ گزارش یہ ہے کہ کمنٹ باکس میں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر اور درود پاک
इन कलमात को जरूर लिखे या इन कलमात में से कोई भी कलमा लिख दे। जब आप इन कलमात में से आप कोई भी कलमा लिखेंगे, कोई दूसरा अजीज आएगा, वो आपका लिखा हुआ पढ़ेगा, उसे भी अजर मिलेगा, आपको भी अजर मिलेगा और हमारी पूरी टीम को अजर मिलेगा। इस तरह ये अमल हमारे लिए सदका जारिया बन जाएगा। और सदका जारिया एक ऐसा अमल है जो आने वाली तमाम मुसीबतों को, दुखों को, परेशानियों को टाल देता है। लिहाजा मेरे दोस्तों, भाइयों और बहनों, नेकी के ऐसे छोटे छोटे कामों में जरूर हिस्सा लिया करे। पता नहीं अल्लाह रब्बुल इज्जत को कौन सा नेकी का अमल पसंद आ जाए और हमारी दुनिया भी संवर जाए, हमारी आखिरत भी संवर जाए और अल्लाह ताला हमारे लिए जन्नत के फैसले कर दे। अब आते हैं अमल की तरफ। दोस्तों, अगर आपका अपना अजीज कोई आपसे नाराज हो चुका है या हामद बीवी से नाराज है, बीवी हामद से नाराज है, कोई भी आपका अपना आपसे रूठ चुका है, आप उसकी नफरत को खत्म करना चाहते हैं, उसके दिल में मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं, तो इस अमल को हरगिज हरगिज जाया मत कीजिएगा। इस अमल को जरूर पढ़िएगा। पढ़ना आपने इस तरीके से है कि आपने उस शख्स का तसव्वुर कर लेना है। जो शख्स भी आपसे नाराज है या जिसके दिल में आप अपने लिए मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं, आपने उसका तसव्वुर कर लेना है। तसव्वुर करने के बाद आपने प्यारे आका सरवरी कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दरूद सलाम का नजराना पेश करना है। अब दरूद पाक आप 1 मरतबा पढ़ो, 3 मरतबा पढ़ो या 5 मरतबा पढ़ो, ये आपकी अपनी मर्जी है। जब आप दरूद पाक पढ़ लें तो दरूद पाक पढ़ने के बाद आपने 313 मरतबा अल्लाह ताला के इन दोनों नामों को पढ़ना है, या वदूदु या अजीजु। दोनों नामों को आपने इकट्ठा पढ़ना है और एक शुमार करना है। या वदूदु या अजीजु ये एक हो गया, या वदूदु या अजीजु ये 2 हो गए। इस तरीकाकार से आपने कम अज कम 313 मरतबा अल्लाह ताला के इन दोनों नामों को पढ़ना है। अब याद रखना कि जो तादाद मैंने आपको बतलाई 313, ये कम से कम है। अगर इससे जायद मरतबा आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, लेकिन कम अज कम इतनी तादाद जरूर होनी चाहिए। अब जब आप 313 मरतबा अल्लाह ताला के इन दोनों नामों को पढ़ ले तो आखिर में आपने फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दरूद सलाम का नजराना पेश करना है। और जिस भी इंसान का आपने तसव्वुर किया होगा, तसव्वुर में आपने उसके दिल और दिमाग पर फूंक मार देनी है। हाँ, अगर उसकी तस्वीर आपके पास है तो आप तस्वीर पर भी दम कर सकते हैं। उसके बाद आपने अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ मांगनी है कि या परवरदिगार, इस इंसान के दिल में मेरे लिए मोहब्बत पैदा कर दे, नफरत को खत्म कर दे। इंशाअल्लाह आप देखिएगा जैसे जैसे आप इस अमल को पढ़ते जाएंगे, नफरत मोहब्बत में तब्दील होती जाएगी। अब इस अमल के पढ़ने के आपको 2 फायदे मैंने बतलाए। एक तो नफरत खत्म हो जाएगी, जो इंसान आपसे नाराज है वो राजी हो जाएगा, उसे आपसे मोहब्बत हो जाएगी। और दूसरा, जब आप इस अमल को पढ़ेंगे तो अल्लाह ताला आपको मुआशरे में बेपनाह इज्जत अता फरमाएगा। जिस जगह जाएंगे, जिस महफिल में जाएंगे, इंशाअल्लाह इज्जत पाएंगे। दोस्तों, भाइयों और बहनों, अब सवाल ये है कि इस अमल को पढ़ना किस वक्त है और कितने दिन पढ़ना है। इस अमल को आप या तो नमाज फजर के बाद पढ़ सकते हैं या नमाज इशा के बाद रात को सोने से पहले पहले किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं। और इस अमल को आपने बिला नागा 21 दिनों तक जारी रखना है। अगर पहले दिन आपने नमाज फजर के बाद इस अमल को शुरू किया है तो बाकी तमाम दिन भी आपने नमाज फजर के बाद ही इस अमल को पढ़ना है। और अगर आपने पहले दिन इस अमल को नमाज इशा के बाद शुरू किया है तो बाकी तमाम दिन भी आपने इस अमल को नमाज इशा के बाद ही पढ़ना है। अगर मेरी मोहतरम माएं बहनें इस अमल को, इस वजीफे को पढ़ती हैं तो वो अपने खास अय्याम में भी इस अमल को जारी रख सकती हैं। और इसके साथ एक और बात, आप जिस इंसान के लिए ये अमल, ये वजीफा कर रहे हैं, अगर 10 दिन या 15 दिन के अंदर अंदर वो नाराजगी मोहब्बत में तब्दील हो जाती है, नफरत खत्म हो जाती है, तो आपने अमल को छोड़ना नहीं बल्कि आपने 21 दिन पूरे करने हैं ताकि आपका ये रिश्ता और ज्यादा मजबूत हो जाए। तो मेरे ऐसे दोस्त, ऐसे भाई, ऐसी बहनें जिनके अपने अजीज उनसे नाराज हो चुके हैं और वो इस नाराजगी को खत्म करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि मुआशरे में उनकी बेपनाह इज्जत हो, तो वो इस अमल को, इस वजीफे को जरूर पढ़ें और सदका जारिया समझकर दूसरों के साथ भी जरूर शेयर करें। इंशाअल्लाह इसका आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, इजाजत दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।